Good morning, students. So, today let us begin with pediatrics' new topic, that is congenital abnormalities or anomalies. Okay, so today's our lecture's objectives are we are going to define congenital abnormalities. We will describe the causes of congenital anomalies. We will also discuss like what all problems are there which are included in congenital abnormalities like GI problems, respiratory, cardiac, CNS, musculoskeletal, skin, genitourinary, etc. And also we'll learn about their causes and their treatment. Okay, so let us begin. So, what is the definition of congenital abnormalities? The word congenital it means at birth. ओके म्हणजेच की कॉन्जेनायटल ह्याचा अर्थ काय आहे की जन्मताच किंवा जन्माच्या वेळेस कोणताही प्रॉब्लेम एखाद्या लहान लेकरामध्ये होतो तर त्याला म्हणतो आपण कॉन्जेनायटल एनॉमिली. एनॉमिली हा वर्ड जो आहे हा ग्रीक भाषेतून आलेला आहे which means uneven or irregular. Okay, so whenever if somebody asks you like if you will bifurcate these two terms into different types, then you will understand like congenital it means at birth and anomaly it means anomalous, that is uneven or irregular, something is abnormal in that child. Okay, so here today we will learn about what all congenital anomalies or birth defects are found in children. Okay, the newborn kids. A congenital abnormality is any defect in form, structure or function. So this has been defined by Miles. Again, he was a scientist, or you can say a pediatrician type person who have given us a definition like congenital abnormality it is nothing but if the child is having any defect in the form in the structures, like if his limbs are not working, if the brain is retarded, if if the child is abnormal, like he suffers from Down syndrome or Turner syndrome, it will be considered as congenital abnormality. So, what all are the types of abnormalities? The very first one is your malformations. The malformation म्हणजे काय आहे? This occurs during the formation of the structures of the organs during or organogenesis, which results in partial or complete non-formation or alterations in the normal structure. This occurs in the third to the eighth week of gestation. Example, cleft lip or cleft palate. ओके, तर मालफॉर्मेशन काय आहे? जेव्हा पण एखादं बाळ बनत असतं आपल्या आईच्या उदरामध्ये, ठीक आहे, तर त्याच्या तिसऱ्या किंवा आठव्या आठवड्यामध्ये एक म्हणजे बोलतात ना जो प्रोसेस जो नॉर्मल प्रोसेस असतो जो नॅचरली एका बाळामध्ये नॉर्मलरित्या फॉर्म व्हायला पाहिजे तर ते फॉर्म होत नाही. पण काही ना काहीतरी ॲबनॉर्मॅलिटी किंवा काही ना काहीतरी कोणता तरी एखादा पार्ट हाताचा किंवा पायाचा किंवा तुम्ही कोणाकोणाचं तोंड बघाल की काय काय बाळांचे जे लिप्स असतात ते फाटलेले वगैरे असतात, जो पॅलेट असतो, ठीक आहे, जो टाळू असतो तो भरलेला नसतो. तर हे सर्वांना काय बोलतो आपण मालफॉर्मेशन बोलतो. तर हा तुमचा आहे फर्स्टवाला टाइप ऑफ ॲबनॉर्मॅलिटी. सेकंड इज डिसरप्शन. आता डिसरप्शन आपण कशाला बोलतो? If there results in morphological changes of the already formed structure due to exposure to destructive processes, example vascular accidents leading to intestinal atresia, amniotic band disruption. ओके, तर डिसरप्शन म्हणजे काय की कुठेतरी काहीतरी प्रॉब्लेम होतो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरमध्ये. मॉर्फोलॉजी म्हणजे काय? जो फिजिकल स्ट्रक्चर आहे किंवा कोणताही बॉडी पार्ट आहे, तर ब्लड सप्लाय प्रॉपरली बाळाला न भेटल्यामुळे काही प्रकारे डिसरप्शन्स होतात. ओके, डिफॉर्मेशन म्हणजे काय? डिफॉर्मेशन म्हणजे की एखाद्या अवयवामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. लाईक फॉर एक्झाम्पल आपलं जे पोट असतं ते पूर्ण अखंडरित्या भरलेलं असतं, ठीक आहे. आपले इंटेस्टाईन्स काय बाहेर असतात का? नाही. आपली आतडी काय बाहेर असतात का? नाही. पण काही काही लेकरांमध्ये आपल्याला असं बघायला येतं की ते डिफॉर्मेटिव्ह असतात. डिफॉर्मेटिव्ह इन द सेन्स की जो स्ट्रक्चर ज्या ठिकाणी पाहिजे, जे ऑर्गन ज्या ठिकाणी पाहिजे, तर ते ऑर्गन आपल्या शरीराच्या बाहेर असेल, बाळाच्या शरीराच्या बाहेर असेल, त्याला आपण म्हणतो डिफॉर्मेशन्स. देन फोर्थ वन इज युअर सिंड्रोम. आता सिंड्रोम व्हॉट
do you mean by the word syndrome? It is nothing but it is a group of anomalies occurring together due to a common cause. म्हणजेच की सिंड्रोम आपण कशाला म्हणतो, तर खूप सारे प्रॉब्लेम्स एका बाळामध्ये जर तुम्हाला दिसत आहेत, खूप सारे कॉम्प्लिकेशन्स दिसत आहेत, तर त्याला आपण सिंड्रोम करून म्हणतो. सो इफ एनीबडी आस्क्स यू अबाउट लाईक व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ एबनॉर्मॅलिटीज, what you will say there are four types of abnormalities. First is your malformation, second is your disruptions, third deformations, and fourth is your syndrome. Okay, moving on to next. So during the first 2 weeks of development, teratogenic agents usually kill the embryo or have no effect. During the organogenesis period, that is from the third to eighth weeks of gestation, teratogenic agents disrupt development and may cause congenital anomalies. During the fetal period, that is from ninth week to ninth month, tetragens may produce morphological and functional abnormalities, particularly of the brain and eyes. Okay, so in this slide, you can see that if there is some or the other issues which occurs in second or between third to ninth month of pregnancy, then it will lead to certain congenital anomalies, and that's why to prevent such things, it is always suggested for the mother to take rest for about 3 months in the initial phase of her pregnancy, eat a proper healthy diet. Okay, take iron folic acid tablets so that there won't be any type of anomalies. But still काही काही मदर्समध्ये किंवा काही काही चाइल्डमध्ये ते प्रॉब्लेम तरीही उद्भवतात. The thing is because of genetic factor. So it is not necessary even if the mother is taking a healthy diet, even the mother is taking care of herself and her baby, but not necessary. If there is somebody from their own genetic family, then it may also lead to congenital anomalies. So, the next is the genetic factors leading to congenital anomalies may be due to chromosomal abnormalities, gene mutations, or maybe multifactorial. So, chromosomal abnormalities occur due to late maternal age at the time of pregnancy, radiation, viruses, autoimmune diseases, and some chemical agents as antimitotic drugs. Okay, so here what it is written की क्रोमोझोमल ॲबनॉर्मॅलिटीजमुळे म्हणजे क्रोमोझोमल ॲबनॉर्मॅलिटीज कधी होतात, जर जेनेटिक फॅक्टर्स असेल, फॅमिलीमध्ये कोण तशी व्यक्ती असेल तर होतात, किंवा काही दुसरे रिझन्स आहेत, काय कारण असू शकतात. मटर्नल एज जास्त आहे. ओके, मदरचं जे एज आहे जेव्हा ती कन्सीव्ह करते तेव्हा ती बोलते ना खूप जास्त वयात आलेली आहे. ठीक आहे, लेट 40sमध्ये, लेट 30sमध्ये जर ती प्रेग्नन्सी कन्सीव्ह करते, देन देर आर हायर चान्सेस की कॉन्जेनिटल ॲबनॉर्मॅलिटीज अनॉमलीज एका बाळामध्ये होऊ शकतात. रेडिएशन, इट इज ऑल्वेज सजेस्टेड की जेव्हा पण एखादी महिला गरोदर असते तर तिने एक्सरेच्या इथे, सी टी स्कॅनच्या इथे, एम आर आय या ठिकाणी असं जायचं नाही आहे जिथे रेडिएशन्स असतात, जिथे रेडिओ ॲक्टिव्ह वेव्ज असतात. त्यांनी काय होणार आहे, बाळाचं जे डेव्हलपमेंट आहे त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम होणार ड्यू टू दॅट UV rays, due to that you can say X-rays, etc. Viruses such as German measles. ओके, measles पण एक बोलतात ना चिकन पॉक्स सारखाच एक प्रकार आहे. जर तो व्हायरस मदरमध्ये पण फाइंड असेल, म्हणजे मदरमध्ये ऑलरेडी असेल इनॅक्टिव्ह फॉर्ममध्ये, ओके, तरीसुद्धा देर आर हाय नंबर ऑफ चान्सेस की बाळाला कॉन्जेनायटल ॲनॉमलीज होऊ शकते. ऑटो इम्युन डिसीजेस. सो ऑटो इम्युन डिसीजेस इन द सेन्स काय, की जे स्वतःचीच इम्युनिटी स्वतःवरती जेव्हा हवी होते, अटॅक करायला लागते, तर त्याला म्हणतो आपण ऑटो इम्युन डिसीजेस. आणि केमिकल एजंट, सर त्या मदरने वेन शी इज प्रेग्नेंट ड्युरिंग दॅट टाईम शी इज हॅव्हिंग सम अँटीमायटॉटिक ड्रग्स, देन सडनली जो पण काय आपला सेल्सचा प्रोसेस आहे, जो पण काय ऑर्गन फॉर्म्युलेशनचा, ऑर्गॅनोजेनेसिसचा प्रोसेस आहे, तर ते हॅम्पर होणार आहे, कुठेतरी डिस्टर्ब होणार आहे, आणि त्यामुळे बेबी इज गोइंग टू सफर. Okay, so this was all about your, we have learned about the types, and again a little bit like you can say the causes of which leads to congenital anomalies. Okay, now we will see in depth की particularly काय काय मुख्य कारण असू शकतात congenital malformation साठी.
तर नंबर वन इज तुमचं जेनेटिक. तर जेनेटिकमध्ये येतात दोन प्रकार. एक येतं क्रोमोझोमल एब्रेशन्स आणि सेकंड येतं मेंडेलियन इनहेरिटन्स. त्याला आपण सिंगल जीन म्युटेशन्स म्हणतो. ओके. तर क्रोमोझोमल एबरेशन्स म्हणजे काय लिहिलेलं आहे बघा. दिस इज प्रेझेंट इन अबाउट 10 to 15% ऑफ ए लाईव्ह इन्फंट्स विथ congenital malformations, means abnormality either in number or structure of chromosome. Example is Down syndrome, then Klinefelter syndrome, Turner syndrome. Many of these cytogenetic aberrations arise as defects in gametogenesis and so are not familial. However, several can pass from one generation to the next. ओके सर, क्रोमोझोनल एबरेशन्स म्हणजे काय बघा, मी सांगते तुम्हाला. तुम्ही डाऊन सिंड्रोमचे लेकरं बघितले असतील की त्यांची एकदम हाईट वगैरे थोडी छोटी असते, डॉर्फ असतात ते. त्याच्यानंतर त्यांचे जे डोळे वगैरे असतात ते थोडेसे बाहेर असतात, जीभ थोडीशी बाहेर असते. मानेचा इकडचा जो पोर्शन असतो तो पण असा जास्त फॅट्सने भरलेला असतो आणि बॉडी त्यांची थोडी फ्लेक्झिबल असते डाऊन सिंड्रोमचे एक्झाम्पल. टर्नर सिंड्रोम पण सेम आहे. ओके. तर या क्रोमोझोमल एबरेशन्समध्ये नेमकं काय होतं, आपल्याकडे जेवढे नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स बॉडीमध्ये असले पाहिजे त्या नंबरच्या पेक्षा जर कमी क्रोमोझोम्स असतील शरीरामध्ये त्या लेकरामध्ये, ठीक आहे, तर त्या एका क्रोमोझोमची पण कमतरतेमुळे डाऊन सिंड्रोम किंवा टर्नर सिंड्रोम होऊ शकतो. ओके. सेकंड इज तुमचं मेंडेलियन इनहेरिटन्स, सिंगल जीन म्युटेशन. ओके. तर हे कधी होतं? इट इज अप्रॉक्सिमेटली 90% ॲज इनहेरिटेड ॲज autosomal dominant or recessive, while the remainder segregate in an X-linked pattern. Example is Marfan syndrome, mucopolysaccharidosis. ओके. सो मेंडेलियन इनहेरिटन्समध्ये काय होतं, करून की एकच जीन तुमचा एक्स क्रोमोझोम किंवा म्हणजे एक्स जीन किंवा वाय जीन जो आहे त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी डिफेक्ट येईल, काहीतरी फॉल्ट येईल आणि त्याच्यामुळे हे सिंड्रोम्स होऊ शकतात लेकराला. आता सेकंड पार्ट इज तुमचा एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स. एन्व्हायरमेंटल कॉजेस काय आहे, हे तर होते इंटरनल कॉजेस इन द सेन्स जेनेटिक कॉजेस होते, आपण बघितले. त्याच्यामध्ये दोन बघितले, क्रोमोझोमल एबरेशन्स बघितले आणि मेंडेलियन इनहेरिटन्स बघितलं. ओके. सो फॉर एन्व्हायरमेंटल, अंडर एन्व्हायरमेंटलमध्ये जसं मी बोलले, मॅटर्नल एज जर जास्त असेल तरी प्रॉब्लेम होऊ शकतात. मदरला रुबेला, HIV, सिफिलिस, टॉक्झोप्लाझमोसिस असे काही आजार असतील तरीही बाळाला त्रास होऊ शकतो. मॅटर्नल डिसीज स्टेट्स, आता त्याच्यामध्ये काय आहे, इट रिप्रेझेंट 6 to 8% ऑफ मालफॉर्म्ड लाईव्ह बर्ड्स. डायबिटीज रिझल्ट इन फिटल मॅक्रोसोमिया अँड डायबिटीज एम्ब्रिओपॅथी, फिनालकेटोन्युरिया अँड एंडोक्रेनोपॅथीज. ओके. सो मॅटर्नल डिसीज म्हणजे की मदर जेव्हा गरोदर आहे ॲट दॅट टाईम शी इज सफरिंग फ्रॉम जेस्टेशनल डायबिटीज, म्हणजे की गरोदरपणात असलेला डायबिटीज. ठीक आहे. तर त्यामुळे सुद्धा बाळ बाळ कसं होणार आहे, एकदम मॅक्रोसोमिया म्हणजे त्याचं जे शरीर असेल ते खूप हद्दीच्या लिमिटच्या बाहेर ते बाळ हेल्दी असेल, जास्त जाडं असेल, फुगलेलं टाईप, त्याला म्हणतो आपण मॅक्रोसोमिया. ओके. Then third causes your drugs and chemicals. As I have already told you, if the mother is taking antimitotic drugs, if she is taking alcohol, if she is taking folic acidचं antagonist, in the sense फॉलिक ॲसिड तुम्हाला घ्यायचं आहे पण त्याला म्हणजे बोलतात ना उपयोगी न, जर त्याला त्याचा इफेक्टच होऊ द्यायचा नाही आहे तर जे ड्रग्स त्याचे अँटागॉनिस्ट आहेत ते जर तिने घेतले त्याच्याने फॉलिक ॲसिडचं जे स्ट्रेंथ असेल किंवा बोलतात ना की त्याची जी क्षमता असेल ती कमी होणार आहे, तरी पण बाळाला त्रास होऊ शकतो. अँड्रोजन्स, त्याच्यानंतर फेनेटॉईन, थॅलिडोमाइड, वॉर्फारिन आणि 13 सिस रेटिनॉइक ॲसिड. ओके. तर हे ड्रग्ज आणि केमिकल जर प्रेग्नन्सीमध्ये एखादी मदर यूज करत असेल देन देर आर 1% चान्सेस आर देअर की मालफॉर्म लिव्हिंग बर्ड्स होऊ शकतात. म्हणूनच स्किन केअर पण आपण मदर्सला रेकमेंड करतो की डू नॉट टेक रेटिनॉलचे जे काही प्रॉडक्ट्स आहे ज्याच्यामध्ये जास्त केमिकल कंटेंट फाउंड आहे तर यू शुड नॉट
अप्लाय इट ओव्हर युअर स्किन. अगेन स्किनमधनं ते ॲब्झॉर्ब होतील आणि बाळाला हानी पोचवू शकतात म्हणून. इरेडिएशन, आय थिंक सो हा मी ऑलरेडी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेला आहे. इरेडिएशन इन द सेन्स काय आहे, रेडिओ ॲक्टिव्ह वेव्हच्या संदर्भात संपर्कामध्ये आईला पाठवायचं नाही आहे, नाहीतर बाळाला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. नेक्स्ट इज आर मल्टीफॅक्टोरियल और मल्टिपल जीन्स अँड एन्व्हायरमेंट. आता ह्याच्या मल्टीफॅक्टोरियलमध्ये काय आहे की एखाद्या बाळामध्ये दोन्ही ह्याचे चान्सेस आहेत की का त्याला कॉन्जेनायटल ॲनोमली झाली, तर मल्टिपल जीन्सचा पण प्रॉब्लेम होता आणि एन्व्हायरमेंटल कॉजेस पण होते. इन द सेन्स जेनेटिक इश्यूज तर त्या बाळाला होतेच होते, परंतु काही एन्व्हायरमेंटल इश्यूज पण होते. कदाचित मम्मा अल्कोहोल घेत असेल, कदाचित तिने आयर्न फॉलिक ॲसिडचं अँटागॉनिस्ट घेतलं असेल किंवा ती एक्सपोज झाली असेल कोणत्या तरी केमिकलला, सो ऑन अँड सो फोर्थ. अननोन, देर आर फ्यू चान्सेस की म्हणजे 40-60% अशा पण केसेस आहेत जे अननोन कॉज आहे, म्हणजे काही जेनेटिक हिस्ट्री नाही आहे, ते एज पण म्हणजे मटर्नल एज पण जे आहे ते प्रॉपर ती वयामध्ये आहे. ठीक आहे, तर अशा परिस्थितीत त्याला आपण म्हणतो अननोन कॉजेस. नेक्स्ट इज अ मेकॅनिझम ऑफ मालफॉर्मेशन. आता मेकॅनिझम ऑफ मालफॉर्मेशन्स आपण बघूया. द पॅथोजेनेसिस ऑफ दीज इज कॉम्प्लेक्स अँड स्टिल पुअरली अंडरस्टूड. द टायमिंग ऑफ टेट्रोजेनिक इन्सल्ट हॅज अन इम्पॉर्टंट इम्पॅक्ट ऑन द occurrence and the type of malformation produced. Between 3rd and 9th weeks, the embryo is extremely susceptible to tetrogenesis, and the peak sensitivity is the 4th and 5th weeks. In the fetal period, that is from 9 weeks to birth, fetus is susceptible to growth retardation and injury to already formed organs. ओके, तर म्हणजे की हे कार्य कसं होतं, म्हणजे मालफॉर्मेशन अकर कसं होतं बघा. जर त्यांच्या जेव्हा टेट्रोजेनेसिसचा हा जो प्रोसेस असतो त्यामध्ये जर एम्ब्रिओला कोणत्याही प्रकारे इजा झाली, कोणत्याही प्रकारे कोणता पण कॉज जर झाला, ठीक आहे, तर त्यामुळे हे बर्थ डिफेक्ट होऊ शकतात, विच विल लीड टू ग्रोथ रिटार्डेशन. बाळाची चांगल्यारित्या ग्रोथ होणार नाही आणि बाळाला कोणत्याही प्रकारची इंजुरी होऊ शकते, म्हणजे की अर्धे अपंग हात किंवा पाय किंवा काही बोटं एक्स्ट्रा असतील किंवा काही बोटं कमी असतील असं. ओके, हे बघा बेबीचं डेव्हलपमेंट कसं होतं. फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक टिल 38 वीक. 38 वीकमध्ये बाबू इज कम्प्लिटली फुल टर्म इन द सेन्स काय, प्रॉपरली बाळाचा हात पाय सर्व काय बनलं जातं. ओके, परंतु ह्याच्यामध्ये काय आहे, जो हा स्टार्टिंगचा सुरुवातचा जो फेज आहे इथे तुम्हाला बघता येईल, पिरियड ऑफ डिवायडिंग झायगोट अँड इम्प्लांटेशन. या 3-4 फेजच्या इथे काही प्रॉब्लेम असले या वीक्समध्ये, देन देर आर हायर चान्सेस की बाळाची मालफॉर्मिटी होईल किंवा डिफॉर्मेशन होणार. ओके, next is your perinatal infection. See, perinatal infection in the sense काय, if the mother is suffering from any of the डिसिजेस लाईक कोणत्या तरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शनने, कोणत्या तरी व्हायरल इन्फेक्शनने मदरच्या बॉडीमध्ये ऑलरेडी प्रेझेंट आहे इन ॲक्टिव्ह किंवा इनॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये, देन इट इज गोइंग टू लीड अ डिफॉर्मिटी इन द चाइल्ड. एक्झाम्पल्स काय आहेत, HIV एड्स म्हणा, निमोनिया म्हणा किंवा कोणत्याही प्रकारचं मेनिंजायटिस, सेप्सिस. ठीक आहे, परत व्हायरल इन्फेक्शन म्हणा, व्हायरल इन्फेक्शनमध्ये परत लिस्टेरिया आहे, रुबेला आहे, टॉर्च इन्फेक्शन म्हणतो त्याला आपण. टॉर्च इन्फेक्शनमध्ये खूप सारे म्हणजे बोलतात ना व्हायरसेसचा समावेश असतो, म्हणजे टॉक्झोप्लाझ्मा, रुबेला, सायटोमेगालो व्हायरस, हर्पिस व्हायरस, सिफिलिस आणि बॅक्टेरियल आणि व्हायरल एजंट्स, त्याला आपण म्हणतो टॉर्च इन्फेक्शन. ठीक आहे, तर ह्याच्याने काय होणार आहे, आईला पण ताप वगैरे येणार आहे, बाळाला पण त्याचा प्रॉब्लेम होईल, हिमोलायटिक एनिमिया होऊ शकतो, मेंटल रिटार्डेशन बाळामध्ये होऊ शकतो, कॅटेरॅक्ट, बोन डिफेक्ट एक्सेट्रा, हे सर्व काही प्रॉब्लेम बाळामध्ये होऊ शकतात. ओके, तर इथे बघा हे मेन मुख्य इथे 2 रूट्स दिलेले आहेत, म्हणजे बाळापर्यंत ते इन्फेक्शन कसं पोहोचेल आपण विचार करूयात याचा. हे बघा, तर गरोदर जेव्हा स्त्री असते तर बाळ तर कम्प्लिटली मदरच्या वूममध्ये असतं, मदरच्या पोटामध्ये असतं, तर त्याला प्लासेंटाच्या थ्रू
काय भेटतं, त्याचं न्यूट्रिशन भेटतं, ऑक्सिजन भेटतं, ठीक आहे, त्याचे जेवढे पण काही नीड्स असतात ते त्याला भेटतात. पण मग तरी पण इन्फेक्शन कसं होतं? तर जर मदरच्याच ब्लडमध्ये कोणत्याही प्रकारचे व्हायरसेस आहेत, तर ते बट ऑब्व्हियसली बाळामध्ये पण तेच ब्लड सर्क्युलेट होत आहे, बाळाला पण न्यूट्रिशन त्याच ब्लडमधनं भेटत आहेत. तर त्याचे दोन प्रायमरी मुख्यतः रूट्स आहे. एक आहे ट्रान्स सर्व्हायकल इन्फेक्शन, ट्रान्स सर्व्हायकल रूट, ट्रान्स प्लासेंटल रूट. ट्रान्स सर्व्हायकल रूट इन द सेन्स काय, म्हणजे की सर्व्हिक्सच्या इथून, सर्व्हिक्स जिथून आपला बर्थ कॅनल आहे तो, ठीक आहे, वजानाच्या वरती एक सर्व्हिक्स एक असा गोलाकार पार्ट असतो, ठीक आहे, डोनट शेपमध्ये, जो काय होतो डिलेवरीच्या वेळेस ओपन होत असतो, फाईन. तिथून पण ते इन्फेक्शन जाऊ शकतं. त्याच्यानंतर ट्रान्स प्लासेंटा, जसं मी बोलली प्लासेंटाच्या थ्रू जाऊ शकतं इन्फेक्शन. ओके. तर हे होते आपले दोन प्रकार. आता गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल मालफॉर्मेशन्स, आता आपण एक एक मालफॉर्मेशन बघूया. आता गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल इन द सेन्स काय, तर जी आय ट्रॅक्टमध्ये एखाद्या लहान लेकराला कोणत्या कोणत्या मालफॉर्मेशन्स होऊ शकतात हे आपण बघूया. सो दीज इन्क्लूड 3, दॅट इज गॅस्ट्रोकायसिस, एट्रियासिस अँड एक्झॉम्फेलोस. ओके. तर आता गॅस्ट्रोकायसिस काय आहे बघा. सी, इथे तुम्ही बघू शकता, इथे दोन लेकरांचे फोटोज दिलेले आहे. देर हॅज बीन गिवन टू चिल्ड्रन इन द पिक्चर. वन इज अ नॉर्मल चाइल्ड इन विच यू कॅन सी हिज ॲबडॉमिन इज कम्प्लिटली इंटॅक्ट. त्याचं जे ॲबडॉमिन आहे, त्याचं जे पोट आहे, ते कम्प्लिटली बेंबीच्या इथून बंद आहे. ओके. आणि ह्या गॅस्ट्रोकायसिसमध्ये काय होतं माहिती आहे का, ही जी ॲबडॉमिनल वॉल आहे ना लेकराची, ती रप्चर्ड असते किंवा ती कम्प्लिटली फॉर्म नसते. त्यामुळे जे पण आतले जे आतडी असतात ते काय होतात, बाहेर प्रोट्रूड होतात. प्रोट्रूड होणे इन द सेन्स काय, इट विल कम आउट ऑफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस थ्रू दी abdominal, because of the abdominal wall defect. This is your gastroitis. Okay. नेक्स्ट इज युअर ट्रीटमेंट अँड ऑपरेटिव्ह करेक्शन. आता ह्याचे ट्रीटमेंट आणि ऑपरेशन कसं करतात. सी, what what the surgeon will do, the surgeon is going to put the baby on anesthesia on the incubator, oxygen will be provided, IV fluids will be provided to the child along with antibiotics to prevent cross infection or bacterial infection, and pain medications to reduce the pain in the baby. ओके. आणि इट विल बी ट्रीटेड सर्जिकली, आणि सर्जिकली ट्रीट झाल्यावरती त्याला आपण टाकणार आहोत स्टिचेस. ओके. The next type is your examphalus or omphalocele. Atha. You can see, you can look at this picture and you can find out like something is abnormal in that child. So what you can see here is, it is a defect in which the bowel or other viscera protrude through the umbilicus. Exomphalus is a weakness of the baby's abdominal wall where the umbilical cord joins it. This weakness allows the abdominal contents, mainly the bowel and the liver, to protrude outside the abdominal cavity where they are contained in a loose sac that surrounds the umbilical cord. ह्याच्यामध्ये बघू शकता, ह्या केसमध्ये काय होतं, बाळाचं जे ॲबडॉमिनल वॉल आहे, तिकडचे जे मसल्स आहेत ते स्ट्रॉंग आणि एकदम स्ट्रेंथन्ड नसल्या कारणाने आतलं जे हे आहे, लिव्हर आहे किंवा अंबलिकल कॉर्ड आहे किंवा त्याच्या आतलं जे बाउल आहे, बाउल इन द सेन्स काय, जे आपला रेक्टमच्या इकडचा जो पोर्शन आहे ज्याच्यातून शी शू होते, ठीक आहे, बाउल आणि तुमचं जे लिव्हर आहे ते बाहेर येणारे पोटाच्या, तर त्याला आपण म्हणतो काय, ओमफॅलोसिल किंवा एक्झोम फॅलोस. सो सी, यू कॅन सी, तुम्हाला समजेल करून की किती गंभीर हे असे डिसीजेस आहेत. हे आपण कदाचित बघितलं नसतील, पण आता तुम्ही तुमच्या नर्सिंगच्या करिअरमध्ये असे खूप सारे केसेस बघाल. ओके. हेन्स इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अ मदर टू टेक प्रॉपर काउन्सिलिंग while getting pregnant. Next is management. How you are going to manage such cases of gastro, काय वाचलेलं आपण इथे, गॅस्ट्रोकायसिसचं आणि ओमफॅलोसेलची मॅनेजमेंट आता कसं होणार आपण बघूया. अँड इन्फंट विथ एक्झॉम्फॅलोस, दॅट इज
Omphalocele has no abdominal wall muscle around the base of the umbilical cord. The normal abdominal wall is replaced by a thin membrane through which the bowel may be seen. The covering membrane may burst at delivery. After birth, the cord should be clamped very well from the exomphalus. तर बघा बर्थच्या जेव्हा डिलिव्हरी होते स्त्री, ठीक आहे, त्यावेळेस बाळाची प्रॉपर डिलिव्हरी करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. इफ द ॲब्डॉमिनल वॉल इज नॉट स्ट्रेंथन आणि बेबी इज सफरिंग फ्रॉम एक्झॉम्फॅलिस, तर त्यामध्ये काय होऊ शकतं, ती जी मेम्ब्रेन आहे ती फुटू शकते, ती बस्ट होऊ शकते आणि बाळाचं ब्लड लॉस पण होऊ शकतो, ज्याने परत बाळाला प्रॉब्लेम होईल. म्हणूनच अंबलिकल कॉर्ड जेव्हा बेबी डिलिव्हर होतं, लगेच त्याला कॉर्ड क्लॅम्प लावायचा आहे. द ॲबनॉर्मॅलिटी शुड बी कवर्ड विथ द स्टेराईल गॉज और प्लास्टिक रॅपिंग. जे पण काय हा पोर्शन आहे, म्हणजे इथे तुम्हाला दिसेल हा जो पोर्शन ओपन आहे बाळाच्या पोटाच्या इकडचा, सगळा लिव्हर वगैरे बाहेर आलेला आहे, त्या पोर्शनला स्टराईल गॉज पीसनी कवर करायचं आहे किंवा प्लास्टिक रॅपिंगने कवर करायचं आहे, जेणेकरून इन्फेक्शन होणार नाही बाळाला. ओके. आता हे एक्झॉम्फेलसचे जे केसेस आपल्याला बघायला भेटतात ते युजली, म्हणजे आता तर शहरामध्ये तर एवढे तुम्हाला बघायला भेटणार नाही, बिकॉज ऑफ लिटरसी रेट म्हणा तुम्ही आणि फॅसिलिटी म्हणा तुम्ही. पण जर अशी एखादी केस आली जरी गावाखेड्यामध्ये, देन त्यांना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हॉस्पिटलमध्ये रेफरल करण्यात येतं. ठीक आहे, कारण की तिथे प्रॉपर फॅसिलिटी असतात ह्या सर्व गोष्टींची. ट्रीटमेंट जिथे होतात, जिथे चांगल्या रीतीने उपचार होतील त्या ठिकाणी. ओके. Next is your etriasis. Etriasis in the sense what? It may be defined as a congenital absence or abnormal narrowing of a body opening. एट्रियास ह्याचा मतलब काय आहे, तर ह्याचा अर्थ हा आहे की एखाद्या बॉडी पार्टमध्ये तो एकदम सुकून गेलेला आहे किंवा तो एकदम नॅरोड झालेला आहे, एकदम श्रिंक झालेला आहे एखादी बॉडी ओपनिंग, त्याला आपण म्हणतो एट्रियासिस. ओके. तर एट्रियासिस कुठे कुठे आपल्याला बघायला भेटतं? इसोफेगसमध्ये, डिओडेनलमध्ये, बाउल, स्मॉल बाउलमध्ये, कॉलोनिक आणि एनोरेक्टल, हे असे 5 प्रकारचे आपल्याला एट्रियासिस बघायला भेटतात. आता इसोफेजियल एट्रियासिस आपण बघूया. म्हणजे की जी आपली खाण्याची जी नळी आहे, जिथून प्रॉपरली फूड जातं, आपण तोंडातून आपण फूड घेतो, नंतर आपण ते गिळतो, तर आपली जी फूड पाईप जी आहे, फूड पाईपमध्ये इथे तुम्हाला दिसेल बघा, एकदम श्रिंक झालेली आहे, म्हणजे ती ओपनिंग जी आहे ती कुठेतरी मध्ये तरी गाठीसारखी बंद झालेली आहे. ओके. तर त्याला म्हणतो इसोफेजियल एट्रेझिया. तर ह्याच्याने काय होणार आहे, बाळ जे पण काय अन्न पाणी सेवन करेल, बाळ जे मदरचं दूध पेईल, तर ते वरच्याच ठिकाणी अटकेल, ते पोटापर्यंत जाणार नाही आणि लगेचच या कंडिशनला आपल्याला ट्रीट केलं पाहिजे, or else the baby will die. Okay. So how you will be managing such patients? द फीड विच कॅनॉट बी स्वॅलोड, जे जेवण बाळ खाऊ शकत नाही आहे, दूध ते गिळू शकत नाही आहे, ते लंग्समध्ये सुद्धा जाऊ शकतं आणि गॅस्ट्रिक ॲसिडमुळे ते लंग्सच्या ब्रॉन्कायमध्ये जाईल किंवा फिस्ट्युलामध्ये जाईल आणि त्याच्यामुळे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, म्हणजे की बाळाला कार्डियाक अरेस्ट पण होऊ शकतो, हार्ट अटॅक येऊ शकतो, त्याचे लंग्स फेल होऊ शकतात आणि बाळ मरूही शकतं. ओके. तर अशा वेळेस काय करायचं आहे, बाळाला काहीही खायला वगैरे द्यायचं नाही आहे. तर डायग्नोसिस इज कन्फर्म बाय इनॅबिलिटी टू पास अ नेझोगॅस्ट्रिक ट्यूब. तर आता हे आपल्याला कसं समजेल की बाळामध्ये बाबा गिळायचा प्रॉब्लेम होत आहे? कसं, जर नेझोगॅस्ट्रिक ट्यूब, NG ट्यूब नाकाच्या द्वारे नळी टाकली, तर ती नळी आत जाणार का पोटापर्यंत? नाही जाणार. का? तर ती जे एसोफेगसच आहे तो श्रिंक आहे, कुठेतरी तो एकदम सिकुडलेला आहे. बरोबर आहे. तर ती खाली न झाल्यामुळे तेव्हाच आपल्याला डायग्नोसिस समजेल की बाबा या बाळाला